ਪੰਜ ਸੀਡ ਦਾ ਖਾਸ तौर ਤੇ ਬੀਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ शिकायतां आ रही ने कि वो बीज जिहड़ा सही नहीं हैगा। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिन्हां किसानां ने बिजाई कर दी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुसरी बहुत ज़्यादा सी ते सही तरीके नाल ग्रोथ नहीं हो रही। सत श्री अकाल, ऑन एयर देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ रमन तूर। अज सुबह ही तुसी खबर देखी होगी कि किसानां दे नाल पैर पैर ते जिथे धोखे हुंदे ने उत्थे उन्हां धोखियां दे विच एक होर धोखा ये होया कि डीएपी खाद की मांग इस वेले जोरां दे उत्ते आ। किसान दर दर ते भटक रहे ने। डीएपी खाद की जिहड़ी आ मंग जिन्नी हैगी आ उन्नी ओ पूरी पै नहीं रही ते इन्हां चीज़ां दे दरमियान नकली डीएपी खाद बना के वेचण वालियां दा भी तांता लग पिया ते मंडी बरीवाला दे विचों एक इहो जी खबर आई सी जिथे नकली डीएपी खाद बना के जिहड़ी आ ओह वेची जा रही सी। इहदे नाल किसानां दा नुकसान होया जिन्हां ने कणक दी बिजाई जिहड़ी आ डीएपी खाद दे नाल कर दित्ती। उस तो बाद हुण इन्हां नुकसानां दे विच एक होर वड्डा नुकसान होया है कि पंज सीड अपने आप दे विच एक बेहतर जिहड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन आ जिहड़ी किसानां नूं वधिया सीड प्रोवाइड करदी आ, बीज वधिया उपलब्ध करवाउणा उन्हां दी जिम्मेवारी हुंदी आ। पर इस वेले वड्डी गल इह होई है कि पंज सीड दा खास तौर ते बीज जिथे जिथे गया होया है ਉੱਥੋਂ शिकायतां आ रही ने कि वो बीज जिहड़ा सही नहीं हैगा। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिन्हां किसानां ने बिजाई कर दित्ती आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुसरी बहुत ज़्यादा सी ते सही तरीके नाल ग्रोथ नहीं हो रही। इस पूरे दे पूरे मुद्दे दे उत्ते अज दे दैनिक भास्कर दे विच एक वड्डी रिपोर्ट छपी है जिहड़ी वड्डे खुलासे कर रही आ और बेहद चिंता खड़ी हो रही आ कि पहलां तो ही मुश्किल दे विच फसे किसानां नूं एक होर मुश्किल आ पई आ। भावें कि बाद दे विच पंजाब सरकार हरजाना जरूर उन्हां नूं दे देऊगी बनदा, पर वो हरजाना लैण दे लई किस हद तक उन्हां नूं ठोकरां खाणीਆਂ पैणगीਆਂ एक वड्डा मसला। उस तो पहला उस रिपोर्ट के बारे च डिटेल दे विच गल कर लैंदे आ ते संबंधित ऑफिसरां दे नाल गल करन दी कोशिश भी करांगे कि आखिर ये मसला की है ते इस मसले दा हल पंजाब सरकार की देगी, खास तौर पर उदों जदों चोणां दे नेड़े आउण ते वड्डे वड्डे वादियां दा जिहड़ा भंडार पंजाब सरकार ने खोल रखिया। रिपोर्ट दे उत्ते नज़र मारदे आ ते सरकार दे वल्लों कणक दे बीज दे लई 222 किस्म दित्ती गई सी ते 20 करोड़ रुपए की सबसिडी जिहड़ी इस किस्म के उत्ते किसानां नूं मिलनी सी वो मिट्टी दे विच मिल गई आ। मिट्टी दे विच सबसिडी किवें मिली आ इहदे बारे च डिटेल दे नाल गल करदे हां। पंज सीड ने किसानां नूं सुसरी लगी ते घट जर्मीनेशन वाली जिहड़ी कणक दा बीज आ वो वंड दिता। तुहानूं दस दईए कि 35 लाख हैक्टेयर दे विच होण वाली कणक दी बिजाई दे लई सरकार ने 2 लाख क्विंटल सर्टिफाइड बीज मुहैया करवाउण ते 20 करोड़ रुपए की सबसिडी की घोषणा की सी। ते हुण जिन्हां किसानां नूं ये बीज मिलिया उन्हां दीयां शिकायतां आउणीਆਂ शुरू हो गईयां क्योंकि इस बीज दे नाल ग्रोथ जिहड़ी आ नहीं हुई। किसानां ने इस विच किसी घपले दे होण दी आशंका जताउंदियां जांच की मांग की ते संबंधित अधिकारियों ने इहदे नाल संबंधित अदारियां नूं जवाब तलबी की आ। उहदे बारे च ऑफिसरां दे नाल गल करांगे जिहदे उत्ते चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर नरिंदरपाल सिंह बैनीपाल ने 9 नवंबर नूं पत्र लिख के इहदी जांच दे लई एक कमेटी बना दित्ती आ। उहदे तुहानूं दस दईए कि लुधियाना दे 3 ब्लॉक समराला, दुराहा ते पखोवाल दे विच भी तकरीबन 7500 क्विंटल कणक दा बीज भेजिया गया सी। उत्थे भी बीज उत्पादन अफसर नूं पत्र लिख के नुकसान दा अनुमान लाउण दे लई कहा गया है क्योंकि सारे जगहों के उत्तों लगातार जिहड़ियां शिकायतां आउणीਆਂ किसानां दीयां शुरू हो गईयां। दस दईए बरनाला के खेतीबाड़ी ऑफिसर ने इहदी रिपोर्ट बना के विभाग के उच्च अधिकारियों नूं भेज दित्ती आ ते अनुमान जिहड़ा लग्या वो ये है कि हुण तक दी जांच दे विच किसानां नूं प्रति एकड़ 3500 रुपए तो 5000 तक दा नुकसान जिहड़ा होया इहदा अनुमान है। सबसिडी दे विच फायदे दे नाम ते किसानां नूं सिर्फ ते सिर्फ 500 रुपए का फायदा होया ते नुकसान होया है 5000 का। लुधियाना ते बरनाला जिले दे विच भी हज़ारां किसान इस बीज की कई एकड़ दे विच बिजाई करके अपना नुकसान जिहड़ा वो करवा चुके होए आ। जे इस पूरे नुकसान का गणित समझना होवे ते वो भी इस रिपोर्ट दे विच डाटा दिता गया, वो भी मैं तुहाडे सामने एक बार जिक्र कर दिंदी आ। पूरे जिहड़ी बीज की कीमत हैगी आ प्रति क्विंटल कीमत तकरीबन 3100 रुपया है। 1000 रुपए की सबसिडी कट्टण तो बाद किसानां नूं बीज जिहड़ा हैगा वो 2100 रुपये प्रति क्विंटल जिहड़ा पिया हैगा। एक एकड़ दे विच 40 तो 45 किलो बीज पैंदा और इहदे विच 1200 रुपये डीएपी खाद ते खर्चा हुंदा है। 1200 रुपये प्रति एकड़ डीजल की खपत हुंदी आ। लेबर का खर्च, किसान की अपनी मेहनत, औजारां का खर्च मिला के प्रति एकड़ जिहड़ा 5000 रुपया
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ 500 ਰੁਪਏ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਨਾਲ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਸੁਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਪੰਸੀਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਸੀਡ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਸੀਡ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਸੀਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ ਔਰ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਬੀਜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 11 ਬਲਾਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ 222 ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਸੀਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਸੀਡ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਸੀਡ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਸੀਡ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਸੀਡ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਔਰ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਹੁਣ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੂਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਊ? ਜੇ ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਸੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ 222 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਬੀਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ, ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਸੀਡ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ 222 ਕਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ 5 ਸੀਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ 222 ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ DAP ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਕਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬਿਜਾਈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝਾੜ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।